नमस्कार ओडिशावासी। आज हूँ 16 अगस्ट 2025 शनिवार। आज दिन में टॉप 20 बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर रही जेमिति कि पीएम किसान सुभद्रा योजना आउ राशन कार्ड विषय रे वीडियोटी को संपूर्ण देखिले जानिपारे कौन सब अपडेट रही। आपण भल पाइबा स्वरूप वीडियो को गोटे गोटे लाइक निहाती कर दिंतु। आज प्रथम खबर, आज भी आसिलानी सुभद्रा टंका। हिताधिकारी कौन करिवे, पुणी केबे पाइबे सुभद्रा टंका। जदि आज भी हिताधिकारी को टंका न आसे तेबे सेमाने कौन करिवे जानंतु। एठी 9 अगस्ट रे सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका आसीछि। एने महिला भितर उत्साह देखा जाउछि, किंतु समस्यार कथा हेउछि जे आज पर्यंत किछि हिताधिकारी खाता को सुभद्रा टंका आसी नाही। तेबे सेमाने कौन करिवे। सुभद्रा योजना को नहीं एबे भी चलीछि द्वंद्व। किछि महिला अकाउंट को टंका आसुथुवा बेले किछि महिला अकाउंट को ए पर्यंत टंका आसी नाही। उपमुख्यमंत्री बारंबार आश्वासन देउथिबा बेले महिला अकाउंट को टंका न आसीबारु सेमाने हतोत्साहित होई पडुछंती। अधिक सूचना पाई हिताधिकारी माने सरकार द्वारा जारी होइतिबा ऑनलाइन सुभद्रा पोर्टल रे परिदर्शन करि परिबे। सरकारी साइट रे आपनक फॉर्म रो स्थिति बाबद रे सविशेष तथ्य उल्लेख थिबो। जदि एहा बातिल होई जायतिबो तेबे एहा रिजेक्ट दर्शाइबो, नचेत परवर्ती किस्ती तारीख पर्यंत अपेक्षा करंतु। परवर्ती खबर, 3 मास हिताधिकारी को मिलिबो अधिक 5 केजी चाउल। मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। स्वाधीनता दिवस रे मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। गरीब कल्याण अन्न योजना रे अधिक चाउल जोगाइबाकू निष्पत्ति। 11टी जिला को अतिरिक्त 5 केजी चाउल मागणा रे जोगाइबाकू निष्पत्ति। 8 केबीके जिला सह बौद्ध, गजपति और कंधमाल जिला को सुविधा मिलिबो। 3 मास पई 27 लाख रु ऊर्ध्व परिवार को मिलिबो सुविधा। मोट 41,082 मेट्रिक टन अतिरिक्त चाउल बंटन कराजिबो। राज्य सरकार निज पांठिरु प्राय 180 कोटी टंका खर्च करिवे। राजधानी भुवनेश्वर रे शुक्रवार राज्य स्तरीय स्वाधीनता पालित होईछि। एही अवसर रे आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मुख्य अतिथि भावे जोग देइथिले। प्यारेड अभिवादन ग्रहण करने सहित जातीय पताका उत्तोलन करथिले। परे मुख्यमंत्री राज्यवासी को संबोधित करथिले। स्वाधीनता संग्रामी मानक स्मरण करी स्वाधीनता दिवस पई सारा ओडिशा उत्सव मुखर बोली कहिथिले। परवर्ती खबर, साबाड हेबे अमानिया, ऑटोमेशन हेबो ट्रैफिक व्यवस्था, ट्रैफिक समस्या हेबो समाधान। एने पुलिस लगाउची ट्रैफिक लाइट। एथर ऑटोमेटिक परिचालन हेबो ट्रैफिक। संबलपुर व्यवस्थित हेबो ट्रैफिक व्यवस्था। मानव विहीन हेबो ट्रैफिक परिचालना। ट्रैफिक पोस्ट गुड़िकर लागिलानी अत्याधुनिक ट्रैफिक लाइट। साबाड हेबे अमानिया, नियम उल्लंघन कले कटिबो चालान। लाल, सबुज, ईसत, हलदिया रंगर ट्रैफिक सिग्नल लागिबा आरंभ होईची। भिड़ देखि सिग्नल देबो लाइट। जेल छक, लक्ष्मी टकीज छक, ऐंठापाली, कचेरी छक परी ट्रैफिक बहुल अंचल एही लाइट लागिबा आरंभ होईची। सहर रे ट्रैफिक लाइट सह एआई कैमेरा मध्य लागिछि। सहर रे बढ़ुतिबा अपराध को रोकिबार एहा सहायक हेबो। अपराधिक गतिविधि उपरे नजर रखिबा पई एही सब कैमेरा लगा जाईछि। परवर्ती खबर, आईसीआईसीआई बैंक रे खाता खोलिछंती कि जानंतु नुआ नियम। नहले आईसीआईसीआई बैंक रो नियम को नै पूरा देश रे चर्चा चलीथिला। कारण बैंक नियम करिथिला कि एणिकी अकाउंट रे सर्वनिम्न 50,000 टंका रखिबाकू पड़िबो। हठात नियम परिवर्तन होतिबा खबर आसीबा परे पूरा देशर उपभोक्ता माने चिंतार पड़िथिले। कारण हठात एबे परिमाणर टंका रखिबाकू हेले ग्राहक मानक उपरे प्रभाव पड़िबो बोली कुहागला, जहाकू नै बैंक कर्तृपक्ष तर्जमा करिबा परे नियम रे परिवर्तन करा जायछि। अर्थात एणिकी समस्त सर्वनिम्न 50,000 टंका रखिबा बाध्यतामूलक नुहे बोली जना पड़िछि। केवल मेट्रो सहर और सहरांचल रे रहुतिबा लोक माने एही नियम मानिबे बोली स्पष्ट होईछि। परवर्ती खबर, बदलिबाकू जाउछि यूपीआई रो नियम। आउ हेबोनी एही ट्रांजैक्शन। यूपीआई को नहीं एबे नुआ नियम लागू हेबाकू जाउछि, जहार प्रभाव अनेक ग्राहकंग उपरे पड़िबो। जदि आपण ऑनलाइन पेमेंट पई अधिकांश समय फोन पे, गूगल पे एवं पेटीएम रो व्यवहार करूछंती तेबे आपण को यूपीआई पेमेंट पई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनपीसीआई रो नुआ नियम को जानिबा आवश्यक। सूचना अनुसार एनपीसीआई सबुठारु अधिक व्यवहार करा जाउथिबा यूपीआई फीचर्स मध्यरु पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन को हटाई देबो। यही फीचर रो व्यवहार यूपीआई अकाउंट होल्डर्स को टंका पठाइबा पई करा जाय। यूजर्स सिक्योरिटी को मजबूत करबा एवं आर्थिक ठकेई को कम करबा पई यही फीचर 1 अक्टोबर 2025 रु यूपीआई एप्स रु हटाई दिया जिवो। जानन्तु एही नियम यूजर्स को किपरि प्रभावित करिवो। परवर्ती खबर, स्वाधीनता दिवस रे मोदी को बड़ा घोषणा, युवकों को मिलिबो 15,000 टंका। गतकाली देश पाळिछि 79तम स्वाधीनता दिवस। 79तम स्वाधीनता दिवस अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना घोषणा करी देशर युवक मानक पई एक बड़ सुवार्ता आनिचंती। एही योजनार अधीन रे प्रथम थर पई ईपीएफ रे पंजीकृत हेउथिबा ओ नुआ चाकरी आरंभ करुथिबा युवक माने सरकार पक्षरु 15,000 टंकार आर्थिक सहाय्य 2टी किस्त रे पाइबे। युव सशक्तिकरण, चाकरी सुजोग वृद्धि एवं आर्थिक स्वाधीनता को प्रोत्साहित करबा पई यही योजना रे प्राय 3.5 कोटी युवकों को लाभान्वित करबा लक्ष्य रखा जायछि, जहा देशर युव शक्ति को नूतन दिगरे आगे नेबा एहा नै सूचना रहिछि। परवर्ती खबर, आगे आस मु अछि, भारत करिबो समुद्र मंथन। काहेकि एमिति कहिले मोदी? भारत एबे समुद्र मंथन करिबो। एहा देश को शक्ति क्षेत्र रे एक बड़ लाभ देबो। लालकिल्लारू तांको भाषण रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार कहिसेंती देश को शक्ति क्षेत्र रे आत्मनिर्भरशील करबा पई समुद्र मंथन दिगरे पदक्षेप निया जायछि एवं तैल एवं गैस भंडार आविष्कार करबा उद्देश्य रे मिशन मोड रे कार्य करा जाउछि। जातीय गभीर जल अनुसंधान मिशन आरंभ करा जाउछि। जटिल खनिज पदार्थर गुरुत्व संपर्क रे उल्लेख करी प्रधानमंत्री मोदी कहिसेंती जातीय गुरुत्वपूर्ण खनिज पदार्थ मिशन अधीन रे 1200 रु अधिक स्थान रे सेमानकर आविष्कार पई कार्य आरंभ करा जायछि। परवर्ती खबर, बिहार युवकों पई खुशी खबर। एनिकी मात्र 100 टंका रे भरी परिबे प्रत्येक परीक्षा फॉर्म। बिहार युवपीढ़ी को एक बड़ आश्वस्ति देबा भली पदक्षेप नेइछंती राज्य सरकार। एनिकी राज्यर युवक मानकु विभिन्न सरकारी चाकरी परीक्षा पई आउ महंगा आवेदन शुल्क देबाकू पड़िबो नाही। एक नूतन नीति अनुसार राज्यर प्रत्येक प्रतियोगितामूलक परीक्षा पई आवेदन फी मात्र 100 टंका रखाजिबो। एही घोषणा पर राज्यर लक्ष लक्ष चाकरी आशायींक मध्य खुशीर लहरी खेली जाइछि। बिहार सरकार एही निष्पत्ति पछर मुख्य उद्देश्य हेउछि आर्थिक दुर्बलता कारणरू कौनसी भी योग्य प्रार्थी जेपरि सरकारी चाकरी आवेदनरू वंचित न हुअन्तु ताहा सुनिश्चित करने पूर्व विभिन्न परीक्षा पर आवेदन शुल्क 500 टंका 1500 टंका किंबा ताठू अधिक रहुतिला। परवर्ती खबर, नियुक्ति तालिकारु बाद पड़िले होमगार्ड आशायी। एसपी कार्यालय सम्मुखरे नियुक्ति तालिकारु बाद पड़िथिबा होमगार्ड आशायी शुक्रवार गजपति एसपी कार्यालय सम्मुखरे विक्षोभ करिसेंती। बेआईन भावे होमगार्ड नियुक्ति तालिका प्रकाश पाइथिबा अभियोग करी आशायी माने विक्षोभ करिसेंती। गतकाली 128 जन होमगार्ड नियुक्ति तालिका प्रकाश पाइथिला। 144 पदवी बदल 128 जनक तालिका प्रकाश पाइबाकु नै एबे उठिछि प्रश्न। एसपी कार्यालय रे केही अधिकारी नाहांती। अधिकारी को भेटी आलोचना पई जिद धरी तालिकार बाद पड़िथिबा आशायी बसिथिबा बेले आदर्श थानाधिकारी प्रशांत भुप्ती घटनास्थल रे पहुंची प्रार्थी मानकु बुझासुझा करिथिले। परवर्ती खबर, ओटीटी बिना नियुक्ति नियमितकरण। ओडिशा रे शिक्षक नियुक्ति नीति उल्लंघनर तदंत आरंभ। ओडिशा रे अनेक कनिष्ठ शिक्षक ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा ओटीटी उत्तीर्ण न होई मध्य 6 वर्ष सेवा पर सरकारी चाकरी रे नियमित होइथिबा अभियोग सामना को आसीछि। यही घटना को गुरुतर भावे ग्रहण करी विद्यालय और गणशिक्षा विभाग तदंत आरंभ करिछि। सूत्ररू जणा पड़िछि जे 2012 नीति अनुसार ओटीटी उत्तीर्ण नहले कौनसी कनिष्ठ शिक्षकों को नियमित कराजिबो नाही। तथापि जाजपुर और खोर्धा भली जिले में पूर्वतन बीजेडी सरकार कार्यालय रे यही नियम उल्लंघन करी अनेक शिक्षकों को नियमित करा जायतिबा रेकर्डरू जणा पड़िछि। अभियोग अछि जे केतेक शिक्षक पर ओटीटी पास करिथिले मध्य
ନିୟମିତକରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମାନ ଭାବେ ପାଳନ ହୋଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଷାରୁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ, ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷିବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 7.6 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ମୌସୁମୀ ଟ୍ରଫ୍ ଏବେ ହାରାହାରି ସମୁଦ୍ର ପତନରେ ବିକାନେର, ବନସ୍ଥଳୀ, ଗୁନା, ଦାମୋହ, ବିଳାସପୁର, କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ ଓ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ ମରାମତି କେନ୍ଦ୍ର, ମିଳିବ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ରିପେୟାର ଓ ଓଭରହଲ୍ MRO କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ପୁରାତନ ତଥା ସର୍ବବୃହତ MRO ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏୟାରୱାର୍କସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିବେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆୟର 12ରୁ 15% ବିମାନ ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ କରାଯାଉଛି। ଏହି MRO କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଣେ ଭୋଟର 2ଟି ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ରଖିଥିଲେ ଯିବେ ଜେଲ୍, ଜାଣନ୍ତୁ EPIC କ'ଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ। ବିହାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗହନ ପୁନରୀକ୍ଷଣ SIR ଅଭିଯାନ ସମୟରେ 2ଟି ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ରଖିବା ବିବାଦ ଜୋର ପକାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ସିଂହାକୁ ନୋଟିସ ଜାରି ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ EPIC ଭୋଟର କାର୍ଡ ହିଁ ଥାଇପାରିବ। 2ଟି କାର୍ଡ ରଖିଲେ 1 ବର୍ଷ ଜେଲ୍, ଜୋରିମାନା ବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାମ 2 ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ, ତେବେ ଫର୍ମ 7 ଭରି ECI ୱେବସାଇଟରେ ଗୋଟିଏ ନାମ ବାତିଲ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜର ନାମରେ ଏକାଧିକ କାର୍ଡ ଅଛି କି ନା ସର୍ଚ୍ଚ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲ ବିକଳ୍ପରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନିଶା ସେବନକୁ ବାରଣ, ନ ମାନିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବା, କ୍ୟାମ୍ପସଗୁଡ଼ିକରେ ନିଶା ସେବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯିବ। ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦମନ କରାଯିବ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାତାବରଣ ଦେବାକୁ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଲାଗୁ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି CM। ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ମୋହନ ସାର୍ଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ଥ୍ୟାଙ୍କୟୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ରୁଟ୍ରେ ଗଡ଼ିବ ମେଟ୍ରୋ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ରେ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ। ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ଗଠନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଗୁରୁବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସବ୍ କମିଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକରେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ମୋବିଲିଟି ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି। କେଉଁ ଲାଇନରେ ଯିବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳ ହେବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେବ। ଏହି କମିଟି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ନୂଆ DPR। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ବିଭୀଷିକା ଆଉ ହାହାକାର। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କିସ୍ତୱାଡ଼ରେ ଗତକାଲି ହଠାତ୍ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ପରେ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍।
ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 60କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ମଚାଇଲ ମାତା ଯାତ୍ରାରେ ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ଫଳରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 9500 ଫୁଟ ଉପରେ ରହିଛି ମଚାଇଲ ମାତା ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ତେବେ ଫ୍ଲାସ୍ ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା 160 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 38 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୋଟେ ଇମୋଜି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମନମୋହନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କର। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନେତା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଏହି ଅବସରରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ମନମୋହନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ବଳିଦାନ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ସହ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି। ଏହି ଅବସରରେ ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଗଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା। ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନେବାର ଦିନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଳ ସମ୍ପଦ, ଖଣିଜ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର, ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି ଉପଯୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ସହ ସାମୂହିକ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସାମୂହିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କାମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ମନମୋହନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ମାରିଦେଲେ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିନି ଟଙ୍କା। କାଗଜରେ ମୃତ, ବାସ୍ତବରେ ଜୀବିତ। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପରେ ଆଉ ମିଳିନି ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା। ଆସ୍କା ଓ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇବା ପରେ ହିତାଧିକାରୀ ଜୀବିତ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକର 21 ଜଣ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ। ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିମା ମିଶ୍ର, ଅଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ, ନିବେଦିତା ପ୍ରଧାନ ଏବେ ନିଜେ ଜୀବିତ ଥିବାରୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଧରି ଅଫିସରୁ ଅଫିସକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସମଦଶା ଭୋଗିଛନ୍ତି ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଉପରରେଗିଡ଼ି ସାହିର 52 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରତିମା ନାୟକ। ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇବା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ପତ୍ନୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଆଗକୁ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡାକିଲେ ଜରୁରୀ ବୈଠକ। ଜୁଲାଇରେ ସରିଲା ରଥଯାତ୍ରା। ମାସେ ନ ପୁରୁଣୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। 19 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ବୈଠକ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବିନା ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 1 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସୁଛି ଏକ ନୂଆ ଆପ୍। ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ହେବ ଆଧାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି 4ଟି କାମ। UIDAI ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଇ-ଆଧାର ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଆପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ଆପ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆପଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲିଜ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆପ୍ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସଠିକ୍ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଘରେ ବସି ହୋଇଯିବ ଏହି 4ଟି କାମ।
ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ବସି ନାମ, ଠିକଣା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି 4ଟି କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଅଧୀନରେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 9.7 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 2000 କରି ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିରେ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଯଦିଓ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣରେ ଅଟକି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଇକେୱାଇସି ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସତ୍ୟାପନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଇକେୱାଇସି ବିନା ଟଙ୍କା ମୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି 21ତମ କିସ୍ତି ଉପରେ, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଆଶା। ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧିକାରିକ ତାରିଖ ଘୋଷିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ସହିତ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଯେ 8ମ ବେତନ କମିଶନ ଭଳି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ବାର୍ଷିକ 6000 ରାଶିକୁ 2 ଗୁଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦିଓ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ଖରିଫ ଋତୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣର ଅବଧି, ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଖରିଫ ଋତୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ହେଉଥିବା ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଦ୍ୟାବଧି 11,50,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟରେ ଖରିଫ ଋତୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଜାରି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଧିକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗତ ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଚଳିତ ମାସ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏହି ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୋନା ସମୟରେ ରୋକାଯାଉଥିବା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା କେବେ ମିଳିବ? ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ 18 ମାସର ବକେୟା ଡିଏ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏବଂ ଡିଆର ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏହା କେବେ ମିଳିବ। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ସମ୍ପ୍ରତି ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ-19 ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ବହୁତ ଚାପ ପଡ଼ିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସରକାର 1 ଜୁଲାଇ 2020 ଏବଂ 1 ଜାନୁଆରୀ 2021ରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଡିଏ ଏବଂ ଡିଆର ହାଇକ୍ର 3ଟି କିସ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସରକାରୀ କୋଷାଗାର ଉପରେ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 16ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏସ୍ଓ-ଏସ୍ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ଶନିବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଓ ଟେଷ୍ଟ ଓପନ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏସ୍ଓ-ଏସ୍ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 2025 ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ, ଫେଲ୍ ଏବଂ ଏମ୍ପି ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମିଶି 3487 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 1ରେ ରାଜ୍ୟର 98ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାହସିକତା ପାଇଁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୋଲିସ ପଦକ ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସାହସିକତା ପାଇଁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ମଡ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଗିରୀଶ ମାଝୀ, ଏସ୍ଓଜି ହାବିଲଦାର ପବିତ୍ର ସାହୁ, ହାବିଲଦାର ଉମେଶ ମୁଣ୍ଡା, ଓଏସ୍ପି କମାଣ୍ଡ କବି ରାଉତ, ଏସ୍ଓଜି କମାଣ୍ଡ ସୁଶାନ୍ତ ସାଗର ବଲାଙ୍ଗୀର ଖପ୍ରାଖୋଲରେ ମାଓବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ସେହିପରି ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ମିଳିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧୀକ୍ଷକ ସରୋଜ ସାମଲ, କନେଷ୍ଟବଳ ସତ୍ୟବାଦୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଏହି ପଦକ ମିଳିଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ 11 ଜଣଙ୍କୁ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଦେଶର ଶତ୍ରୁପକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଦେଶ ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି 2035 ସୁଦ୍ଧା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆଡଭାନ୍ସ ଓପନ ସିଷ୍ଟମ ଏହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ହେବ ଏହି ଆଡଭାନ୍ସ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ ତାହାର ସାମ୍ନା କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମିଟି ଗଠନ ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ଆସନ୍ତା ଏକ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଗଠନ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ କମିଟି ଗଠନ ପରେ ବୈଠକ ବସି ଅନୁମୋଦନ ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 2 ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏହି ବୈଠକ ପରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକ ବସି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଏସ୍ଓପି ଆଧାରରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ହେବ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।